السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قیامت کا منظر اور عرش کے سائے میں اللہ کے فضل سے بات چل رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی عرش کے نیچے 7 لوگوں کو جگہ دے گا. ان میں سے تو 3 کا ذکر ہو گیا ہے. پہلا وہ جو انصاف کرتا ہے، یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ. دوسرا وہ جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے. تو ان تینوں کا ذکر ہو گیا. اور چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جو کسی مسلمان بھائی سے دوستی رکھتا ہے تو صرف اللہ کے لیے. اگر دشمنی رکھتا ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے. یعنی دوستی بھی رکھے کسی سے تو اللہ کے لیے، دشمنی رکھے تو بھی اللہ کے لیے. تو ان دونوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم؟ تو محبوب سبحانی عالم ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، وہ سنا دوں تو انشاءاللہ اس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، حدیث کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آج دنیا میں ایک غلط انداز کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کی بزرگوں کی توہین کرنے سے، بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. شان میں گستاخی توہین کا کیا مطلب؟ جو کام وہ نہیں کرے گی، جو باتیں وہ نہیں بولے گی، وہ باتوں کو، وہ کاموں کو ان کی طرف منسوب کر کے بولنا، لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ بھی ان کی گستاخی ہے، ان کی بے ادبی ہے. اللہ ہم سب کو بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ محبوب سبحانی تھے، بڑے زبردست اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اللہ سے آپ کا تعلق ایسا ہو جس میں غیر اللہ شریک نہ ہو. خود حضرت فرماتے تھے، حضرت کا ایک ملفوظ تھا کہ اللہ سے آپ کا تعلق ایسا ہو کہ جس میں اللہ کے علاوہ شریک نہ ہو. سجدے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. نظر و نیاز کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. غیر اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے علاوہ کے لیے نہیں. منت اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ سے منت نہیں ہے. حاجت روا صرف اللہ کو سمجھے، شفا دینے والا صرف اللہ کو سمجھے، عزت دینے والا صرف اللہ کو سمجھے. تو اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا ہو جس میں کوئی مخلوق شریک نہ ہو. کوئی پیر سے مانگے، اس کے نام کی نظر و نیاز کرے، پیر کی قبر پر سجدہ کرے تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا. یہ اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو بھی جوڑ لیے. کہ منت ہمیں اللہ سے مانگنا تھا، ہمیں دوسروں سے مانگتے. شفا ہمیں اللہ سے مانگنا تھا، ہمیں دوسروں سے مانگتے. عزت ہمیں اللہ سے مانگنا تھا، ہمیں دوسروں سے مانگ رہی. تو یہ اللہ کو ہمیں شریک کر ڈالا. حالانکہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ایسا رہنا کہ اللہ کے علاوہ ہمارے ساتھ، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہونا اللہ کے ساتھ. تو اسی طرح، یعنی جس طرح ہمیں اللہ سے ایسا تعلق رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے تیار ہے. جیسے ہماری بیوی ہے، جب تک ہم دوسرا نکاح نہیں کر لیتے، تیسرا چوتھا نکاح نہیں کر لیتے، ہمارا تعلق پہلی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا تعلق مضبوط رہنا. ہمیں غیروں کے ساتھ بیوی کے ہوتے ہوئے بغیر نکاح کے دوسروں سے ہمارا تعلق ہے تو ہمیں بیوی کے ساتھ اسے شریک کر سکا، اس کی توہین کر سکا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اسی طرح
کہ اللہ کے ساتھ ہمیں غیروں کو شریک نہیں کر سکتے، کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ہماری جو مسلمان بھائی سے دوستی رہتی ہے، یہ صرف اور صرف مسلمان میرا بھائی ہے یہ نیت سے رہنا دوستی۔ سلمان اللہ سے دوستی کا کیا مطلب؟ کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے اس لیے میں اس سے دوستی کر رہا ہوں، اس سے ہمارا کوئی بھی مطلب جڑ کو نہیں رہنا۔ مطلب کیا؟ میں اب ان سے دوستی کر لیا تو انہیں میرے بہت سارے کام کر کو دیتی، تو ہماری دوستی فائدہ مند ہو جاتی، چلو ان سے دوستی کر لی۔ اس میں دوستی نہیں ہے، اس میں مطلب آ گیا بیچ میں کہ میرے کام پورے ہوتے۔ ان سے دشمنی کر لیا تو مجھے سکون مل رہا، تو نفس بیچ میں آ رہا، تو مطلب نہیں رہنا ہماری دوستی میں۔ ایسی دوستی کرنے والوں کو جو اللہ عرش کا سایہ دیتا سونا نہیں دیتا۔ ایسا دوستی کرنے والوں کو کیا کرتا؟ اللہ عرش کا سایہ دیتا ہے۔ مطلب کی دوستی کرنے والوں کو دنیا کی عزت دیتی نہیں۔ سن مارا مطلب دکھا لے گی دو گتی، سن مارا۔ تو ایسے آدمی کو اللہ کیا نہیں کرتے؟ عرش کا سایہ نہیں دیتے، جس کی دوستی میں مطلب ہے، جس کی دشمنی میں مطلب ہے۔ نفس کی خواہش کے لیے دشمنی کرنا یا مطلب کے لیے دوستی کرنا، یہ سب اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ دوستی کرے تو صرف اللہ کے لیے کرنا، دشمنی کرے تو صرف اللہ کے لیے کرنا۔ اس لیے حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روک لے تو اس کا ایمان کامل و مکمل ہو گئے۔ سمجھنا رہا؟ تو یہ ہو گئے چار۔ اب پانچواں کون دیکھو، ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ اس شخص کو بھی اللہ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا جس کو کوئی حسین خوبصورت عورت گناہ کی طرف بلائے اور وہ یوں کہہ دے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ دیکھو حدیث کا جملہ دیکھو، ذات منصب و جمال، خوبصورت عورت، آئی بات، حسین و جمیل عورت، کہیں کو بدصورت عورت بلائی تو بھی صاحب بول رہا تھا مجھے اللہ کا ڈر خوف ہے۔ اور مارا خود بخود دل میں چاہتا نام کیا کہوں، مجھے اللہ کا ڈر خوف ہے کہتا۔ خوبصورت خوبصیرت حسین و جمیل عورت گناہ کی طرف بلا رہی ہے تو ضرور انسان کا دل مچلتا سوچے۔ اس لیے حدیث کا جملہ، ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے، کیا تھے؟ پوری دنیا کے لیے رحمت تھے، صرف مکہ اور مدینے والوں کے لیے نہیں، پوری دنیا والوں کے لیے رحمت تھے ہمارے نبی۔ تو ہمارے نبی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ ڈالے کہ انسان پھسلتا، اس کا معلوم کیا؟ خوبصورت اور خوبصیرت کو دیکھو، بدصورت کو دیکھو، ایسا بھی کون بھی پھسلتا نہیں، سر مارا ہے۔ اسے بہن بھی بنا لیتا ہے، اسے ماں بھی بنا لیتا ہے، اسے بیٹی بھی بنا لیتا ہے، بیوی بنانے تیار نہیں۔ کیا بنانے تیار نہیں؟ بیوی بنانے تیار نہیں، سر مارا ہے۔ بہن کے جیسا معاملہ کرتا، سلوک کرتا اس کے ساتھ۔ انہیں خوبصورت نہیں رہے، مالدار بھی رہتے انہیں، لیکن خوبصورت نہیں ہے، بدصورت ہے، تو بھی اسے دل نہیں لگتا۔ دل لگتا اس کس سے؟ دل مچلتا اس کس سے؟ خوبصورت اور خوبصیرت سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، رجل طلبته ذات منصب و جمال۔ عورت بلائے گناہ کی طرف، دیکھو مرد بلا رہے گا تو اس میں کیا بھی یہ کرنے کی بات نہیں، عورت پسند کری تو کرتی ہے، بعض مرتبہ عورت پسند نہیں کرتی، سب مانا ہے، تو وہ تو الگ مسئلہ۔ لیکن ایک عورت خود ہمت کر کے گناہ کی طرف بلا رہی ہے تو اب ڈرنے کا کیا ہے؟ اب ڈرنے کی کیا بات ہے؟ عورت ڈر رہی ہے، عورت نہیں بول رہی ہے تو بہت اسے جبر کرنا، اسے ظلم کرنا، اسے زور کرنا، اسے زور دینا، اسے بلیک میل کرنا، اسے فورس کرنا، بہت ساری چیزیں آتی۔ لیکن خوبصورت عورت خود گناہ کی طرف بلا رہی ہے کہ آؤ میرے سے غلط کام کرو، ایسے ہی ہے جیسے آج کل کی لڑکیاں پرپوز کر رہی، سر مارا ہے۔ تو اگر کوئی نوجوان یہ کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قسم خدا کی، قسم خدا کی، قسم خدا کی، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ خوش ہو جا کو عرش کا سایہ اس کا نام لکھ ڈالتے کہتا اللہ۔ کتنا آسان جملہ، پرپوز آیا صاحب بول دیا، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کس سے ڈرتا ہوں؟ کیوں؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے
जुलेखा कोई मामूली औरत नहीं थी, बादशाह की बीवी थी, उस ज़माने की सबसे खूबसूरत औरत थी और मलिका थी, और बादशाह वो महल में उसका हुक्म चलता था, दरवाजे बंद करी थी, चाबी फेंक डाली थी, सनमारा पूरी की पूरी अपने आप को हज़रत यूसुफ के हवाले कर डाली थी। बादशाह भी नहीं था घर में। इतने सारे ज़राई गुनाह के, फिर भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहने लगे, इन्नी मआज़ल्लाह, मैं मेरे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हाथ खड़े नहीं, भागना शुरू करे। सब मारा है, गुनाह की जगह पर खड़ को बोलना नहीं, मैं बड़ा सख्त लौंडा, मैं सन मारा है, मैं इतना आसानी से फिसलता नहीं, मैं कहो हाथ खड़ना नहीं, सन मारा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान बोला करते कि जब एक मर्द एक औरत अकेले में ही, तो मैं वहाँ मेरे चेलियों को भेजता नहीं, मैं खुद जाता हूँ, मेरे काम वाले को, मेरे चमचा को नहीं भेजता, मैं खुद जाता हूँ वहाँ। समझ में आ रहा है? तो इतना ख़तरनाक नहीं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े नहीं, वहाँ भागना शुरू करे। तो भागते गए, अल्लाह ताला खोलता गया, दरवाजे खुलते गए। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये है कि खूबसूरत औरत, हुस्न जमाल वाली औरत, मालदार औरत अगर गुनाह की तरफ बुला रही है और हमें बोल डाले मुझे अल्लाह का डर है, तो कसम खुदा की उसे भी क्या मिलने वाला है, अर्श का साया मिलने वाला है। हमारे हज़रत बार बार बोलते थे, मोहब्बता में पढ़ने वाले, भाग को शादियाँ कर लेने वाले, अपनी इज़्ज़तों को बदनाम करने वाले, ये ऐसे ही हैं जैसा कि एक आदमी कई सालों से मजदूरी का काम कराया, उसे उस दिन मजदूरी मिलना था, लेकिन सुबह में देता हूँ बोले उन्हें, तो उसी घर में जाकर उसकी मजदूरी के पैसे उन्हें चुरा लिया। उसे दूसरे दिन इज्जत के साथ मिलने वाले थे, बुला घर में खाना गिना पका को, खला को मजदूरी के पैसे देते थे शान से। इन्हें क्या कराया, वो घर में जाकर चोरी करा, पकड़ा गया। सर ना दाल लिप डाले उसे बेचारे को, लिप डाल के ऊपर से केस डाल के पुलिस स्टेशन में भेज डाले। पैसे के पैसे भी गए, इज्जत की इज्जत भी गई। सर मारा। इसी तरह जो उम्र आने के बाद अल्लाह खूबसूरत औरत देने वाले थे अल्लाह, उससे पहले बेचारे को बेचैनी बेकरारी शुरू होगी। अपनी जवानी को दिखाने के जौहर, सब नारा है, जो अपने जवानी के जौहर दिखाना शुरू किया। घर वालों को मालूम हुआ, उधर उनके घर वालों को मालूम हुआ, इधर मोहल्ले को मालूम हुआ। सब नारा बेचैन बेकरार, क्या करना समझ में नहीं आ रहा। कहीं समझ में आता है, चोरी कौन करोगे, इंतज़ार करना था भाई। तो देखो, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम किफ्ल था, बहुत बड़ा गुनहगार था, अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारता था। एक औरत पर वो मरता था, उसको बहुत ही मर्तबा लालच दिया पैसे वगैरह की, मगर वो औरत उसके हाथ में नहीं आई, पाक दामन थी। एक दिन वो औरत तकलीफ में आ गई, मजबूरी इंसान से क्या क्या करवा देती है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक आपा थे, इंतकाल हो गया, उनके बारे में मशहूर था कि वो गैर मर्दों के साथ, गैरों के साथ बड़ा ताल्लुक़ रखती हूँ। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमान दे। उनके घर चला गया मैं अचानक। तो जब मैं अंदर गया तो मुझे देखते हैं हमें से पानी निकाल रहा, साफ बोल रहा है, हज़रत के घर में आना को लोग तुम ना बुरा भला बोला तो पहले चल जाओ ना, कोई हाँ ना, वो सब छोड़ आपा को साथ सीधा दीवान पर बैठा। मैं बैठने के बाद कहने लगा, क्या आपा क्या बनी खाने के वास्ते? तो क्या भी नहीं, सादा बना को हंडी में खाना। तो खाना निकाल को दियो, क्या मैं खाना निकाल को दिया, आँखें में से पानी डाले को था उनको। खाना खाया, थोड़ी देर वहाँ आराम कराया, फिर उनको नसीहत कर डाल को समझा को आगा। तो फिर उनके बच्चों को मासा भेजते थे, उनके बच्चों को मासा भेजते थे। शिर्क करे नहीं कभी भी। अल्लाह छोटी उम्र में मौत दिया ले, छोटी उम्र में मौत दिया ले, लेकिन कभी भी मेरे पास आते तो अपनी मजबूरी बोलते थे कि अल्लाह मजबूरी दिया ले औरत को, तो औरत क्या भी कर सकती, क्योंकि तो औरत पहले से कमज़ोर है।
لیکن جب مجبوری آتی نا عورت کو، ایسی کئی ساری عورتیں ہیں، کئی ساری مائیں ہیں اپنے بچوں کی مجبوری میں اپنی عزت کو بھی بیچنے تیار ہو جاتی. تو مجبوری انسان کو بہت کام کرواتی. اسی لیے صبر، جن سے اللہ محبت کرتا نا ان کو صبر دیتا. تو ہمارے نبی اسی لیے فرمایا کہ صبر کرو، ہمت مت ہارو، صبر کرو، چند دن صبر کرو. ورنہ کیا ضرورت ہے ہمارے نبی کو نیچے پڑے ہوئے کھجور، سڑے ہوئے کھجور اٹھا کو پاک کر کو کھانے کی، جن کے لیے جنت کا دسترخوان اللہ بچھانے تیار تھے، جن کے لیے اللہ احد کا پہاڑ سونے کا بنانے کے لیے تیار تھے ہمارے نبی کے لیے. لیکن ہمارے نبی نیچے پڑا ہوا کھجور، سڑا ہوا کھجور اٹھا کر کھاتے تھے. ساتھ میں عبداللہ بن عمر بھی تھے. عبداللہ تمہیں کھاتی کیا؟ نہیں حضور، مجھے بھوک نہیں ہے. بھوک کی بات نہیں تھی، اصل کھانے نہیں ہوتا تھا. سڑے ہوئے کھجور نیچے پڑے ہوئے، رحمت للعالمین ہو کر نیچے کے کھجور کھا کر امت کو یہ سبق دیے کہ صبر کرو، حالات آتی صبر کرو، غلط میں جاؤ نہ. تو پاپا عورتیں آج کل جتنی بھی عورتوں کے ساتھ آج لوگ فائدہ اٹھا رہی نا، پاپا مجبور عورتیں ہونا پورے پیسوں کے لیے، گھر کا جینا چلانا، گھر کا کرایہ بننا، کوئی سہارا نہیں. پاپا مجبور ہو جاتی، وہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتی انسان. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو انتقال ہو گئے، انتقال ہو گئے، لیکن دعائیں دیتا رہو تمہیں کبھی بھی. پھر اللہ کی مرضی، معاف کرنا نہیں کرنا اس کی مرضی، انہیں اس کے بندے، اس کی بندیاں، انہیں جو چاہے فیصلہ کرتا، ہمیں کون نہیں ہو سکتی. نہیں. تو بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی کہ عورت بہت مجبور ہوگی، اس کے پاس آئی بیچاری، کہنے لگی کہ دیکھ آج میری حالت بہت خراب ہے، میرے پاس غریبی بہت زیادہ ہے، آج مجھے تھوڑے درہم ہونا. تو کہنے لگا میں 20 درہم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو میرے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے تیار ہو چلا. تو عورت تیار ہو گئی. کئی کہ تو اس کے بچے بھوکے تھے، کئی دن سے بھوکے تھے. تو جب وہ تیار ہو گئی تو جب اندر جانے لگا تو دیکھا کہ عورت زار و قطار رونے لگی. تو وہ کہنے لگا دیکھ تیری مجبوری تھی، تو مجبوری میں ہی ہے، میں تجھے پیسے دیا ہوں، تو خوش ہو گئی، پھر رو رہی ہے کئی کو. عورت نے کہا کہ کفل آج تک میں یہ کام کری نہیں جو تم مجھ سے کروا رہا ہے، مجھے اللہ کا ڈر آ رہا ہے، لیکن میرے بچوں کی بھوک کا مسئلہ ہے، میری بھوک کا مسئلہ ہے، میری پیٹ کی مجبوری ہے، اس لیے میں گناہ کے لیے راضی ہو گئی ہوں. مجھے ابھی بھی اللہ کا ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھبراہٹ لگ رہی ہے، مجھے فوراً ڈر لگ رہا ہے اللہ کا. تو فوراً کہنے لگا کہ میری بہن جس عزت کے ساتھ تو آئی تھی اس عزت کے ساتھ چلی جا، اور یہ 20 درہم بھی لے کر جا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ فوراً سجدے میں گر کر رونے لگا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ خود عبداللہ بن عمر سنیں گے. تو یہ حدیث ہمارے نبی 7 مرتبہ بولیں گے. تو یہ حدیث کتنے مرتبہ؟ ایک بار بولے قصہ اور ایک بار بولے گا نا نیا بولو حضرت کیا حضرت پرانا چکا. ایک مرتبہ ایسا چیک جنا بول رہا ہے، کب دیکھو جمعہ میں اللہ کے بارے میں بولتے رہتی نا، دوسرے ٹاپک کا نہیں کیا مولانا آگے. انہوں نے ہمارا دوست قریبی دوست، میں ان کو پوچھ ڈالا تمہارا نکاح ہوا کیا گیا؟ جی ہو گیا. بیوی ہے نہیں؟ لکھا ہے کہ تو بیوی ہے سکا سنا. تو ایک بیوی کچھ کئی کو رکھ لیں اتنے سالوں سے بدلا لو. بدلا لے کیسا ہوتا مولانا؟ میں بولا گھر میں بیوی کو بدلا لینے ہو رہا ہے، پوری کائنات کے رب کے اللہ کے بارے میں بولنے کو کیسا بدلانا ہوتا بھائی؟ خوش نصیب نہ وہ زبان جن کو اللہ کے بارے میں بولنے کا موقع مل جاتا ہے کہ نہیں. پھر تو 7 مرتبہ ہمارے نبی کفل کا واقعہ سنائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سناتے تھے ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. اتنا بڑا بدکار، اتنا بڑا غلیظ انسان، لیکن جب انہیں اللہ کی بندی کو عزت دے کو بھیج ڈالا، سجدے میں گر گیا، فوراً مر گیا. تو صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے دروازے پر فرشتوں نے لکھا تھا کہ قد غفر اللہ لکفل، اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی. تو کتنا بڑا درجہ ہے کہ خوبصورت عورت گناہ کی طرف بلائی اور ہمیں بول دیا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے. تو ایسے آدمی کو اللہ عرش کا سایہ دے دیا. تو چھٹا آدمی کون ہے؟
वरजुलुन तसद्दक़ इख़्फ़ा हत्ता ला तअलमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। छठा आदमी वो है जो सीधे हाथ से सदका करे तो उसके बाएं हाथ को भी मालूम ना हो, यानी सदका ऐसा करे कि बाएं हाथ को भी मालूम ना हो। सुन रहा है, इसीलिए सदका बड़ी अच्छी चीज़ है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाली चीज़ सदका। तुतफ़िउ ग़ज़ब रब्बी, कि अल्लाह को क्या चलती है, क्या अल्लाह को छुपा कर सदका देने वाले कि सदक़े की वजह से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। तो सदका ऐसा देना मतलब क्या, हमारी नीयत अल्लाह के लिए होना। सीधे हाथ से देने का, बाएं हाथ को मालूम नहीं होने का क्या मतलब, यह हाथ से दिया को हाथ को मालूम नहीं, ऐसा नहीं कि हमारी जो भी नीयत है वो सिर्फ अल्लाह के लिए दे, लोगों के दिखावे के लिए या लोगों के सामने बड़ा बनने के लिए नहीं, कि सिर्फ अल्लाह के लिए, कि मैं जो दे रहा हूँ अल्लाह के लिए दे रहा हूँ। इसमें मुझे कोई इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई जाह की ज़रूरत नहीं। सब बाज़ मरतबा लोगों को दिखा कर भी दे सकती सदका, मालूम ना, कहीं को मालूम क्या, मैं दे रहा हूँ, मेरा देखो और भी बहुत जने क्या करन दे, देन दे, ऐसा दिखा को देने की भी जायज़ है। सन्ना ये भी आलानिया सदका बोलती है उसे, कुल्लम कुल्ला, ये भी अच्छा है, लेकिन छुपा कर देना ये और भी अच्छा है। सबके सामने देना ये भी अच्छा है, छुपा कर देना ये भी अच्छा है, लेकिन ये सबसे अच्छा। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मालदार आदमी सदका करने की नीयत से रात को निकले, और मकसद ये था कि किसी को पता ना चले। उस ज़माने में लेटा नहीं होते थे, रात में निकला तो क्या करा, एक आदमी मिला, उसे दे डाले। सुबह ही गाँव पूरा हंगामा, कल रात कौन की चोर को सदका दिया ले गए थे, इन्हें घबरा होगा, अल्लाह मेरी नीयत चोर को देने की नहीं थी, तू जानता है। फिर दूसरे दिन डर को क्या करा इन्हें, फिर गया रात में। फिर दूसरे दिन और एक कौन की अंधेरे में मिले, उनके हाथ दिया का। फिर दूसरे दिन गाँव में शोर मचा कि आज एक आदमी क्या कराया है, मालदार को सदका दिया ले गए थे। फिर डर गए इन्हें। फिर तीसरे दिन क्या करा, फिर रात में गया, फिर रात में जाने के बाद फिर कौन की मिले, फिर दिया को आ गया, तो फिर दिन में सुबह में आवाज़ शोर हंगामा कि कौन की कल जानिया औरत, बदकार औरत को क्या कर डाला कहते हैं, सदका दिया ले। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त के नबी के ऊपर वही भेजी। मुस्लिम की रिवायत है, वही के ऊपर अल्लाह वही भेजा, नबी के ऊपर वही भेजा कहते अल्लाह भेज कर अल्लाह बोला कहते हैं, बोल डालो उसके तीनों सदक़े भी कबूल हो गए। उसके तीनों सदक़े भी, चोर को दिए कबूल हो गए, बदकार को दिया कबूल हो गए, मालदार को दिया कबूल हो गया। कई को चोर को दिए, तो जब चोर के हाथ में माल लगा, जब अल्लाह मुझे घर बैठे पैसे धरा तो मैं चोरी कहीं करना हो, कोई ने क्या कर दिया, चोरी छोड़ दिया। मालदार को जब हाथ में पैसा लगा तो मालदार के दिल में अफसोस हुआ कि जब लोग इतना छपा को पैसा दे रही, मैं घर में पैसे रख ले बैठा हूँ, अच्छा दिखता गया। मालदार भी क्या करना शुरू करेगा, अच्छा हुआ कि नहीं। फाहिशा औरत, बदकार औरत जब देखी कि मैं बदकारी किए बगैर भी मुझे अल्लाह घर बैठे पैसे दे रहा है, पैसों की वजह से मैं इतने बड़े बड़े काम कर रही हूँ, तो मेरा अल्लाह मुझे घर तक पैसे पहुँचा रहा है, तो मैं बदकारी क्या करना, अब मैं नेक बन जाना। तो तीनों सदक़े कबूल हो गए। तो बोलने का मतलब ये है कि छपा कर देना भी बहुत अच्छा काम है, इसमें रियाकारी से भी बच जाती है, शोहरत से भी बच जाती है। हमें आएंगे लॉकडाउन में, हमें लॉकडाउन में जा घरों में क्या करे, राशन देकर आए तो पार्टियों का नाम बोले आदमी, बहुत खुशी हुई मुझे, चल रहा बा क्या नहीं आया, हमारा नाम नहीं आया, लोग पार्टियों के नाम बोले। पार्टियों का नाम बोलना कई आजकल लड़ाई चली थी बात, वो पार्टी का नाम ही लिया मोड़ना होगा, समझा रहा। तो पार्टियों का नाम लिया गया। कल रात ये पार्टी वाले को घर के पास डोर मार डाल को क्या रख डाल गई, राशन रख डाल गई। चलो भाई वैसा तो भी हुआ ना। तो मिशका शरीफ की एक हदीस है, फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि बड़े बड़े जो पहाड़ी जो आसमान की बुलंदियों पर नजर आते हैं, जैसे हिमालय पहाड़ी और भी बड़े बहुत सारे, अल्लाह इन पहाड़ों से भी ज़्यादा पावरफुल, ताकतवर तेरी कोई मखलूक है क्या? अल्लाह ने कहा कि आग, क्या वो लोहा, क्या पहाड़ों से भी सख्त ताकतवर। अल्लाह ने कहा इससे ताकतवर मखलूक मैं पैदा कर रहा हूँ। फरिश्तों ने पूछा अल्लाह कौन सी? लोहा। फिर फरिश्ते पूछे अल्लाह
लोग लोहे से पहाड़ को काटते हैं, उसका टुकड़े टुकड़े कर डालते पहाड़ों को। वाकई में सही चला, अल्लाह अकबर। फिर फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर मखलूक कोई है क्या? अल्लाह ने कहा कि लोहे से भी ताकतवर मखलूक आग ने किसे बनाया? आग को बनाया। इसलिए कि कितना भी सख्त लोहा रहता है, आग क्या कर डालती? पिघलाती, काट डालती। तो फिर अल्लाह से पूछा फरिश्ते, अल्लाह आग से भी ज़्यादा ताकतवर कोई मखलूक है क्या? अल्लाह ने कहा पानी। इसलिए कि कितनी भी आग हो, पानी क्या कर डालता है? बुझा डालता है। अल्लाह पानी से भी ताकतवर कोई मखलूक है क्या? अल्लाह ने कहा हवा। समंदर को कहाँ से कहाँ उड़ा ले जाती नहीं हवा। फिर फरिश्ते पूछा, अल्लाह इससे भी ज़्यादा, हवा से भी ज़्यादा ताकतवर तेरी कोई मखलूक है क्या? तो अल्लाह ने कहा कि इंसान। देखते नहीं इंसान टहरा में हवा पकड़ाते हैं, किसमें? टहरा में। तो बिजली, बहुत सारी चीज़ें हैं हवा की। बैलून में भी हवा पकड़ डालते रहते, ताबे बना ली। फिर अल्लाह से फरिश्ते पूछे कि अल्लाह इंसानों में भी सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? तो अल्लाह ने कहा वो ईमान वाला जो अपने हाथ से सदका करे और बाएं हाथ को भी पता ना चले, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर है। पहाड़ से भी, लोहे से भी, आग से भी, पानी से भी, हवा से भी, इंसान से भी, 6 चीज़ों से भी सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन का? तो वो है जो अपने हाथ से सीधा हाथ से सदका दे तो बाएं हाथ को भी पता ना चले, यानी किसी को पता ना हो। समझ में आ रहा है? इसलिए कि आदमी पहाड़ों को भी ताबे कर लिया। हाँ, लोहे को देखो आसमान में उड़ा रहा है। हाँ, आग को कितना इस्तेमाल कर रहा है, पानी को कितना इस्तेमाल कर रहा है, हवा को कितना इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे आदमी को अल्लाह क्या करते हैं? अर्श का साया देते। अब रहा 7वां आदमी, रजुलन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना। सबसे आखिरी आदमी वो है जो अकेले में अल्लाह को याद करे और उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। ये अल्लाह को बड़ा अच्छा लगता है और अल्लाह इसे आदमी को क्या करती है? अर्श का साया देती। मुझे वो जो भाई बड़ा बेजार लगता है, रोने क्या हो जाता है। इसलिए कि अल्लाह की याद में रोने में, अल्लाह की याद में जो रोना आता है उसमें ना टाइम जा रहा है हमारा, ना पैसा जा रहा है। आसान है अल्लाह को अकेले में याद करके रोना, अल्लाह के लिए रोना सबसे बड़ा अमल। इसलिए हदीस शरीफ में बतलाया गया कि शहीद के खून का क़तरा ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। और अल्लाह के खौफ से अगर एक आंसुओं का क़तरा भी बह जाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मक्खी के पर के बराबर भी हो, वो मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाता है। आंख से निकला हुआ मक्खी के पर के बराबर ख़तरा। जहन्नम को कोई पानी ठंडा नहीं कर सकता, लेकिन आशिकीन, अल्लाह से इश्क करने वालों के आंसुओं के क़तरे और अल्लाह के खौफ से रोने वालों के आंसुओं के क़तरे उसकी आँख को ठंडा कर देंगे जहन्नम की आग। तो अल्लाह के खौफ से रोना अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लामा इकबाल ने कहा है, किस काम का है वो गुल जिस गुल में बू ना हो, किस काम का है वो फूल जिसमें खुशबू ना हो, है कि नहीं? किस काम का है वो दिल कि जिसमें तू ना हो, किस काम का है वो दिल जिसमें तू ना हो। कौन का तू का मतलब है तुम्हें एक बना लेना मतलब है। किस काम का है वो दिल, आशिक़ फिट कर लेता, किसके किस में हो ना उसमें फिट कर लेता, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ मतलब किसका? तू का, अल्लाह। किस काम का है वो दिल जिसमें अल्लाह ना हो। फूल है, बड़ा खूबसूरत है, गुलाब है, चमेली है, मगर खुशबू नहीं। ये तो हाथ से बने ही प्लास्टिक का, समझ में आ रहा है। देखने में तो अच्छा है लेकिन खूबसूरती नहीं है, क्या हो, खुशबू नहीं है, तो वो सब फूला बेकार ही। इसी तरह दिल है, लेकिन दिल में दुनिया है, सब कुछ है, माँ बाप हैं, औलाद हैं, दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत है, लेकिन उस दिल में अल्लाह ना हो, अल्लाह की मोहब्बत और उसका ध्यान ना हो, तो वह दिल किस काम का। और आगे बद्दुआ देते हैं, फूटे वो आँख कि जिससे आंसू बहाना हो। फूट जाए वो आँखें जिससे आंसू बहाना हो, और सर चाक हो वो दिल जो दर्द आशना ना हो। सुभान अल्लाह। कहा वो आंखें फूट जाएं, दुनिया का नुकसान हो गया, कोई गम हो गया, तो इस पर तो इंसान को रोना आ जाता है, लेकिन अल्लाह के डर से कभी आंसू ना आया तो
ऐसी आंख तो बेहतर है कि फूट जाए। समझा रहा है? दुनिया के गमा में टक 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 को आ जाता है, लेकिन अल्लाह के डर से कभी भी नहीं आता, तो बेहतर है ऐसी आंख की फूट जाना चाहिए। तो वो आदमी जो अकेले में अल्लाह के डर से रो दे, ये अल्लाह के खौफ से रोना। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन अगर अल्लाह उसके लिए जहन्नम का फ़ैसला करेगा तो ये आँख अल्लाह से कहेगी कि बारी ताला ये तेरी डर से रोया था, रोता था नहीं, तुम ना समझो, रोया था, लिहाजा इसको कैसे आप जहन्नम में भेज सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला उस आँख की वजह से उस शख्स के लिए भी जन्नत का फैसला फरमा देंगे। करीम के करम का तकाजा है कि जब आँख जहन्नम से महफूज हो जाए तो आँख वाले को भी जहन्नम से महफूज फरमा दे। जब आँख महफूज हो गई, बच गई, तो आँख वाले को भी क्या कर देते? अल्लाह बचाओ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हर वक्त मुस्कुराते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके खालाजाद भाई, खाला के बेटे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम हर वक्त रोते थे। हर वक्त क्या करते थे? यहया अलैहिस्सलाम हर वक्त रोते थे, ईसा अलैहिस्सलाम हर वक्त हंसते थे। हर वक्त अल्लाह का खौफ तारी रहता है और रोते रहते हैं। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुंबिहात में हदीस नक़ल की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों की तरफ वही भेजी। अल्लाह के फضل से इस वक्त बड़ी काम की बात याद आ गई और अजीब वही भेजी अल्लाह ने। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, तुम खलवत में इस तरह रहो जैसे हज़रत यहया रहते हैं, जलवत में इसी तरह लोगों के साथ हंस मिलकर खंदा पेशानी से रहो। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल आकर कहने लगे कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप अकेले में ऐसे रहो जैसे हज़रत यहया रहते हैं। कैसा? रोते रहते हैं। जलवत में यानी लोगों के सामने ऐसे रहो जैसा कि आप रहते हैं, यानी हंसते रहो, यानी सबके सामने हंसते रहो, अकेले में रोते रहो। और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के पास आकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप लोगों के सामने ऐसे रहो जैसा हज़रत ईसा रहते हैं और अकेले में तो आप ऐसे ही जैसा हैं। तो आज की ये बात से अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों का जिक्र हो गया, ख़त्म हो गया कैसा कि, वरना 3 के बाद से 2 दिन के सब खत्म। अल्लाह के फजल से करम से आज 7 लोगों का जिक्र हो गया। तो उम्मीद है कि आप इन 7 लोगों को याद रखेंगे और इनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सबको अर्श का साया क़यामत के दिन मैदान हशर में नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब के रमज़ान को कबूल फरमाए, रमज़ान की बातों को कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़